اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ رمضان کے مقدس دن اور رات مکہ اور مدینہ کی وادیوں میں گزاریے، عمرہ کے لیے تیار ہو جائیں۔ کانٹیکٹ کریں عبدالعظیم فلائی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم کے، ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ مدد کیجئے، فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد، مالی تعاون کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپے جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر آ رہی ہے یوکرین سے۔ جی ہاں، یوکرین میں آپ جانتے ہیں کہ جنگ کا ماحول بن چکا ہے، بمباری ہو رہی ہے، فائٹر پلینز ادھر سے ادھر اڑ رہے ہیں، گر رہے ہیں، مار رہے ہیں، بڑی بری حالت ہے۔ لیکن اس سے زیادہ افسوس کی حالت یہ ہے کہ ہماری بھارت کی حکومت نے وہ بیٹیاں، وہ بیٹے جو وہاں پر ایجوکیشن، تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، ان کے نکالنے کے لیے ویسا قدم اور ویسی محنت نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ اس لیے اب میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ کل سے ان بیٹیوں کی، ان بیٹوں کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی ایمبیسی سے ہمیں کوئی مدد نہیں ملی ہے، مگر ہمارے یہاں کی رکھیل میڈیا جو ہے اس کو بھی غلط انداز میں بتانے کی کوشش کر رہی کہ بھارت کی حکومت نے بہت کوشش کیا۔ نہیں، وہ بیٹیاں خود اپنی زبان سے کہہ رہی ہے کہ ایسے موقع پر بھی کرائے بڑھا کر، قیمت بڑھا کر موقع کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ انڈین ایمبیسی اور انڈین گورنمنٹ کی طرف سے شیم، بڑی شرمناک حرکت ہے۔ یعنی کورونا کے آڑ میں بھی جیسے یہاں پر خوب کمایا گیا، ویسے ہی وہ بیٹیاں کہہ رہی کہ ہماری مصیبت کے وقت میں ہماری مدد نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ الٹا اس مصیبت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خیر، اب اپوزیشن لیڈران لگاتار آواز اٹھا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یوکرین میں آندھرا پردیش کے 300 بچیاں پھنس گئے ہیں۔ آندھرا پردیش کے طلبہ میں بھی خوف کا ماحول ہے۔ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک گجرات کی بیٹی ہے جو مسلمان ہے، غالباً عائشہ نام کی، بھروچ کی رہنے والی ہے، اور ایک مدھیہ پردیش کی بیٹی ہے، ایک راجستھان کی بیٹی ہے۔ تو تمام بچے وہاں پر پھنسے ہوئے، اس لیے کانگریس نے سیدھا بی جے پی سرکار پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ وہاں پر پھنسے ان نوجوانوں کو حکومت واپس لائے۔ حکومت کا کام ہے کہ ان کی مدد کریں، لیکن ان بچوں کا صاف طور سے الزام ہے کہ بھارتی حکومت کی جانب سے مدد نہیں کی گئی ہے۔ اور وہاں کا معاملہ یہ ہے کہ روس نے حملہ کر دیا ہے، 100 سے زیادہ موتیں ہو چکی ہیں، ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے، ایئرپورٹس بند ہے، مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے۔ یوکرینی سفیر نے مودی سے مداخلت کی اپیل کی ہے اور ہندوستانی حکومت 18,000 سے زائد شہریوں کو واپس لانے کے لیے کوشش کر رہی ہے، ایسی بھی خبریں آ رہی ہے۔ لیکن وہ بیٹیاں، وہ بچے جو ویڈیو وائرل کر رہے ہیں اس میں صاف طور سے وہ کہہ رہے ہیں کہ
इंडियन एम्बेसी जो है वो भी पूरी तरीके से हमारा साथ नहीं दे रही है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर नवाब मलिक को लेकर आ रही है। जी आप जानते हैं कि नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब अलग अलग लोगों के बयानात आ रहे हैं। आदित्य ठाकरे का भी बयान आया कि हुकूमत सिर्फ सियासी साजिश कर रही है। यानी तमाम लोगों का एक ही कहना है कि बीजेपी इस वक्त अपने अपोजिशन लीडरों को दबाने और कुचलने के लिए घटिया और नीच हरकत ये कर रही है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, सीबीआई, ईडी को इस्तेमाल कर रही है। नीलोफर मलिक, नवाब मलिक की बेटी का भी बयान आया है कि मेरे अब्बा हुजूर बेबाक बोलते हैं, इसलिए ईडी को उनके पीछे लगा दिया गया है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे वालिद बाहर आएंगे। सोहेल लोखंडवाला का भी बयान आया है और नवाब मलिक के लिए बाकायदा पूरे महाराष्ट्र भर में गुज़िश्ता कल जलगांव शहर में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से आंदोलन किया गया बीजेपी की घटिया और नीच हरकत को लेकर। वहीं पर आज मैं खुद अभी खबरें बोलकर जाने वाला हूँ, क्योंकि आज कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना यानी महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र सरकार की जानिब से हम लोगों ने एक आंदोलन रखा है, तो मैं खुद अभी वहाँ पर आंदोलन में कलेक्टर ऑफिस जा रहा हूँ। तो नवाब मलिक के हक में समर्थन में जोरदार अंदाज में पूरे महाराष्ट्र भर में आवाजें बुलंद हो रही है। लखनऊ से हमारे रिपोर्टर फैजान इलाही ने बड़ी खबर भेजी। जी आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और 4 मरहलों की वोटिंग हो चुकी है, मगर उत्तर प्रदेश से बड़ी अजीब अजीब खबरें आ रही है। एक तो मशीनों की गड़बड़ी, तो खैर जैसे एक बीजेपी के नेता का बयान आया है कि जब तक मशीनें रहेगी तब तक हमें कोई हरा नहीं पाएगा, इसलिए तो मैं पहले से इसकी मुखालिफत कर रहा हूँ कि मशीनों को हटाया जाए। मौलाना सज्जाद नोमानी, वामन जी मेश्राम, बाम सेफ और जितनी भी तंजीमें हैं वो सब कह रही है कि ईवीएम जब तक हटेंगे नहीं, ईवीएम जैसे तोते की जान पिंजरे में, वैसी बीजेपी और मोदी की जान ईवीएम में है। और ये हम नहीं कह रहे, अब तो खुद बीजेपी के एक नेता का वीडियो वायरल हुआ था जिसने साफ तौर से कहा था कि जब तक मशीनें हमको आप हरा नहीं सकते। लेकिन और भी गड़बड़ियां हो रही है। गुज़िश्ता कल खबर आई थी कि मुनव्वर राना जैसे बड़े आदमी, शायर और मशहूर आदमी का भी वोटर लिस्ट से नाम गायब। फैजान इलाही ने बताया, लखनऊ से खबर आ रही है कि जो नदवतुल उलमा दारुल उलूम, जहां से मैं खुद पढ़ के आया हूं इसलिए मेरे आगे नदवी लगा होता है, तो हमारे मदरसे के जो चीफ है, मोतमीम है, हजरत मौलाना डॉक्टर सईदुर रहमान आजमी साहब, उनका नाम भी वोटर लिस्ट से गायब है। फारिगीन नदवा ने सख्त एहतजाज किया, इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश में इलेक्शन को लेकर गड़बड़ माहौल किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से मुसलमानों के वोट यूं समझिए कि कट जाए। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल मुंबई में बड़ा अजीब माहौल रहा। जी हाँ, एक तरफ नवाब मलिक के हक़ में समर्थन में मोर्चे निकाले गए तो दूसरी तरफ भाजपाइयों ने भी हंगामा किया। लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अय्यूब ने बताया कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर महाविकास आघाड़ी ने ज़ोरदार अंदाज में आंदोलन किया। कांग्रेस के, एनसीपी के तमाम, शिवसेना के तमाम लीडरान मौजूद रहे और तमाम लोगों ने अब ये कहा कि किसानों को कुचल देने वाले, जी हां, आशीष मिश्रा लखीमपुर में जिसने किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया था, तो किसानों को कुचल देने वाले के बाप से बीजेपी इस्तीफा मांगे, क्योंकि किसानों के 5, 7, 8 किसानों का कातिल, आतंकी बेटे का बाप मंत्री है। तो फिर बीजेपी को चाहिए कि उस बाप से, और लोगों को भी चाहिए कि उस बाप से इस्तीफा मांगे जिसका बेटा किसानों का कातिल है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रियासत बंगाल से। मगरबी बंगाल में आपको मालूम है, मैंने बताया था 3 दिन पहले भी कि अनीस खान जिसका कत्ल किया गया, मर्डर किया गया, इसको लेकर बंगाल में काफ़ी हालात ख़राब है। गुज़िश्ता कल भी बाकायदा अनीस खान के मुतअल्लिक़ीन ने वहाँ पुलिस स्टेशन का घेराव किया। हालात कशीदा है, भारी तादाद में पुलिस मौजूद रही। जहाँ अनीस के घर वाले CBI से उसकी जाँच का डिमांड कर रहे हैं, वहीं पर अनीस की लाश का दोबारा पोस्टमार्टम करने की हिदायत, आदेश जारी कर दिए गए हैं, ऐसी खबर भी आ रही है। अनीस खान कत्ल की CBI जांच की इस्तदा वाली अर्जी पर समाअत करते हुए गुज़िश्ता कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने SIT जांच पर इन्हिसार करते हुए ज़िला कोर्ट के जज की निगरानी में दोबारा अनीस खान की लाश का पोस्टमार्टम करने की हिदायत जारी की है, यानी अनीस खान की लाश का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। खैर, अनीस खान के कत्ल को लेकर बंगाल में हालात अभी भी कशीदा है, जबकि
ममता दीदी का ये कहना है कि हम हालात को बिगड़ने नहीं देंगे। आइए नाज़रीन, रियासत कर्नाटक का बेंगलुरु से बड़ी अजीब खबर आ रही है। जी हाँ, कर्नाटक ही से नीच नाटक शुरू हुआ और आप जानते हैं कि वहाँ बीजेपी की हुकूमत है, इसलिए घटिया हरकतें वहाँ ज़्यादा हो रही है। हिजाब का जो मुद्दा था वहीं से उठा था और अब पूरे मुल्क में वो घटिया नफरतों वाला वायरस फैल गया। अब खबर आ रही है कि एक और अजीब वाक़या हुआ कि बेंगलुरु में एक सिख लड़की से, पंजाबी बेटी से स्कूल में कहा गया पगड़ी उतारो। मैंने पहले ही दिन कहा था कि अगर इन भगवा नफरती चिंटुओं को रोका नहीं गया तो ये और अलग अलग माहौल बढ़ाएंगे, क्योंकि इनका मकसद है सिर्फ माहौल को ख़राब करना। जी हाँ, तो अब पहले मुसलमानों का नंबर आया था, अब सिखों का नंबर आ गया। इससे क्या होगा कुछ नहीं, मुल्क का माहौल ख़राब होगा और ये चीज़ ये लोग चाहते हैं। तो खैर, हाई कोर्ट के 10 फरवरी के अबूरी हुक्म के मुताबिक क्लासों में हिजाब पहनने के तनाज़े के दरमियान अब नया तनाज़ा आ गया कि एक सिख अमृतधारी लड़की से मशहूर माउंट कार्मेल PU कॉलेज में अपनी पगड़ी उतारने को कहा गया। कॉलेज के कुछ वालिदैन ने यह भी शिकायत की है कि उनकी बेटियों को हिजाब उतारने के बाद उन्हें निशाना बनाया गया। हुक्काम अब निगरानी कर रहे हैं कि कोई मामला और तूल न पकड़े, क्योंकि हसास मसला रियासती राजधानी के दीगर कॉलेजों में भी फैल सकता है। लेकिन खैर ये मसला तो फैल गया। बीजेपी और भगवा आतंकियों ने जो वायरस नफरतों का छोड़ा था, इसके असरात पूरे मुल्क में नज़र आ रहे हैं और हर जगह नफरती आतंकी चिंटू माहौल को ख़राब कर रहे हैं और अब सिखों पर भी गोया कि ये आफत आ रही है। लेकिन इससे ये होगा कि मुल्क का ही नुकसान होगा, इसलिए तमाम सच्चे भारतीयों को ये घटिया और नीच हरकतों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि हज और उम्रा के नाम पर कई टूर ऑपरेटर्स, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स बाकायदा धोखाधड़ी करते हैं और लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा करते हैं कि बस उनकी बद्दुआएं उनके दिलों से निकलती है। तो अभी इस वक्त खबर आ रही है कि ऐसे ही आज़मीन हज को हज पर ले जाने के बहाने तकरीबन 123 लोगों से 2 करोड़ के करीब जिस शख्स ने घपला किया था, धोखा दिया था, उस शख्स को 3 साल के बाद गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, बाप बेटे दोनों को 3 साल बाद नांदेड़ की इख्तिसादी जराइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर नांदेड़ की जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मुद्दस्सिर नदीम के इजलास पर पेश किया, जहां अदालत ने मुलजिम को 2 दिन तक पुलिस की तहवील में दे दिया। साल 2019 में मजहर सुलेमान कादरी कराड़ ज़िला सतारा के रहने वाले ने इतवार को पुलिस स्टेशन नांदेड़ में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि शेख खालिद सिद्दीकी वल्द शेख वाजिद सिद्दीकी 34 साल और उनके वालिद वाजिद सिद्दीकी शेख हैदर सिद्दीकी चूना भट्टी देगलोर नाका नांदेड़ ने उन्हें हज पर ले जाने का लालच दिया और लाखों रुपये ऐंठ लिए। दोनों बाप बेटे के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 420, 406 और 34 के तहत मुकदमा इतवार को पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और उन्हें 3 साल के बाद गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, यूपी इलेक्शन को लेकर एक और अजीब खबर आ रही है। जी हाँ, छठे मरहले में अब जो इलेक्शन होगा, 5 मरहले पोलिंग के गुजर चुके हैं। आपको याद होगा आज से 4 महीना पहले मैंने खबर बताई थी कि अभी फ़िलहाल असम्बली और पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं उनमें 35% वो लोग हैं जिन पर बड़े बड़े क्रिमिनल केस, कत्ल मर्डर से लेके बहुत बड़े बड़े केस हैं। तो बड़ी मिर्ची लगी थी और भारत के जो दलाल नंबर 1 चैनल जो है, रखेल नंबर 1 चैनल है, उसने बाकायदा मेरे खिलाफ उसको अलग अंदाज में बताया था, जबकि हमने आईना दिखाया था कि लोगों अब तुम खुद फैसला करो तुम किसको चुनोगे। तो अब देखो, और ऐसी ये खबर आ गई है कि छठे मरहले में 27% जो उम्मीदवार है जो अभी खड़े हुए इलेक्शन में, वो सब के सब दागदार हैं, यानी उन पर मुजरिमाना मुकदमे दर्ज हैं, जबकि 38% उम्मीदवार हुए हैं जो करोड़पति है। यूपी इलेक्शन वॉच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने इस मरहले के कुल 676 उम्मीदवारों में से 670 के जरिए दाखिल किए गए हलफनामों का जब तज्जिया किया तो रिपोर्ट के मुताबिक कुल उम्मीदवारों में से, यानी 676 उम्मीदवारों में से 182 यानी कि 27% उम्मीदवार ने
اپنے حلف ناموں میں خود لکھا ہے کہ ان کے خلاف باقاعدہ مقدمے درج ہے، مجرمانہ بڑے بڑے کرمنل، جن میں سے 151 یعنی کہ 23% کے خلاف بڑے مقدمے، سنگین مقدمات درج ہیں۔ جی ہاں، تو اس اعتبار سے پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنتا کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ یہ امیدوار کتنا بڑا کرمنل ہے، مجرم ہے، اور اگر ہم نے اس کو چن کر دے دیا تو ہمارا اور ہمارے علاقے کا اور ہمارے پیارے ملک کا کیا حال ہوگا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جب ایسے جن لوگوں پر مقدمات ہے ان کو باقاعدہ پارٹی ٹکٹ کیوں دیتی ہے، اور پھر اگر ان کو پارٹی ٹکٹ بھی دے دیتی ہے تو الیکشن کمیشن کیا گوٹیاں کھیلتا ہے؟ الیکشن کمیشن میں بھی کوئی ایسا رول پاس ہونا چاہیے کہ مجرمانہ ریکارڈ والوں کو، خاص طور سے جن پر قتل وطل جیسے بڑے بڑے جرم ہیں، ان کو باقاعدہ الیکشن کمیشن نے الیکشن لڑنے کی اجازت ہی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جنتا تو جو ہے اندھ بھکت بھی ہے، گوبر بھکت بھی ہے، اور کچھ وہ ہے جن کو کچھ بھی نہیں معلوم کہ یہ امیدوار کیسا ہے، اور کچھ وہ ہے جو صرف بریانی، گوشت مانڈا اور ڈھابا اور پوا، صرف شراب کی ایک بوتل یا 300 200 500 روپے میں بک جاتے ہیں، لیکن اس کا نقصان ملک کو اٹھانا پڑتا ہے۔ ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ ایک کشمیری خاتون، ایک کشمیری بیٹی جس کو ہارٹ، دل کا مرض تھا اور وہ بڑا پرابلم تھا، اور اب خبریں آ رہی کہ MGM ہیلتھ کیئر چنئی میں، مدراس میں، سری نگر کی نوجوان لڑکی کے اندر دل ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے 350 کلومیٹر کی دوری طے کر کے ڈونر کے ہارٹ کو، دل کو پہنچایا گیا۔ اس طرح 33 سالہ یہ نوجوان کشمیری خاتون شہزادی فاطمہ کو نئی زندگی مل گئی۔ تصویر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اردو نیوز کے شکریہ، ممبئی اردو نیوز کے شکریہ کے ساتھ میں یہ خبر سنا رہا ہوں کہ وہیں سے میں نے یہ خبر اٹھائی، لیکن اس کو میرا دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو ترقی اتنی بھی ہو چکی ہے۔ وہیں پر دوسرا بڑا مقصد میرا اس کو دکھانے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ کشمیری بیٹی ہے، اب اس کو ہارٹ کس کا لگایا گیا یہ تلاش کیا جائے اور نفرتی چنٹوؤں تک پہنچایا جائے کہ نفرتی بھگوادھاری چنٹوؤں اس ملک میں بلڈ جو ہے مسلمان کو ہندو بھی دیتا ہے، ہندو کو مسلمان بھی دیتا ہے، بلڈ چیک نہیں کیا جاتا کہ کون سے دھرم کا ہے۔ تو خدا کے واسطے نفرتی چنٹوؤں، بھگوادھاری چنٹوؤں، اس ملک کے حالات کو خراب نہ کرو، اس ملک میں ایکتا، پیار، امن کو باقی رہنے دو۔ آئیے ناظرین، آخری دو بڑی خبریں اتر پردیش سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، پہلی خبر دارالعلوم دیوبند سے آ رہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں سالانہ انعامی جلسہ منعقد ہوا، جس میں خود دارالعلوم کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی اور حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے طلباء کو نصیحتیں کی۔ عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند میں انعامی جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کووڈ کی وجہ سے گزشتہ سالوں میں انعامی اجلاس 2 سالوں میں منعقد نہیں ہو پائے تھے۔ اس سال انعامی اجلاس میں سال 2019-20 کے فضلاء جو فارغین ہیں ان کے درمیان انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر صدر المدرسین حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے اپنے خطاب کے دوران طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں اسلام کی امن اور سلامتی کی تعلیمات کو عام کرنے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ میں لگاتار یہ بات بولتا رہتا ہوں کہ اس وقت ملک میں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہے، اسلاموفوبیا کا ماحول بن رہا ہے اور اسلام کی تعلیمات کو بھی غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو مولانا ارشد مدنی نے بھی فارغ ہونے والے بچوں سے، طلباء سے، علماء سے، فضلاء سے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اسلام کی امن و سلامتی کی تعلیمات کو عام کریں۔ وہیں پر اتر پردیش کے کانپور سے ہمارے رپورٹر عبد الملک نے بتایا کہ کانپور میں جمعیت علماء کی جانب سے ایک زبردست اجلاس معراج النبی کے عنوان سے 25، 26، 27 فروری کو ہونے جا رہا ہے۔ تیاریاں مکمل ہو چکی ہے۔ پریس کانفرنس کے ذریعے سے مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی نے عوام اور علماء سے کثیر تعداد میں ماں احباب کے شرکت کی اپیل کی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی سفر معراج قرآن و حدیث کے دلائل سے ثابت شدہ ہے، لیکن بعض عقل پرست، جیسے راتی میں میرا اس عنوان پر بیان ہوا کہ بعض جاہل، بے وقوف، بے دین معراج کے واقعے کو جھٹلاتے ہیں۔ معراج کا واقعہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کا نہ ماننا آپ کو کافر بنا دے گا۔ تو اسی
عنوان کو لے کر باقاعدہ جمعیت علماء شہر کانپور نے بھی 3 روزہ 25, 26, 27 فروری کو اجلاس رکھا ہے, منعقد کیا ہے اور تمام لوگوں سے شرکت کی اپیل کی ہے. جن لوگوں نے رات کا یہ میرا بیان معراج النبی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج کا سفر نہیں دیکھا ہوگا, وہ اپلوڈ ہو چکا ہے, وہ بیان چینل پر آ چکا ہے, وہ دیکھ لیں اور دوسرے دوستوں کو بھی اس کو شیئر کر دیں.